organized into columns and rows. The K map is an array of cells. So in the truth table we have both the rows and columns, but in the Karnaugh map we have the array of cells in which each cell represents a binary value of the input variables. So K maps can be, the cells are arranged in a way so that the simplification of a given expression is simply a matter of properly grouping the cells. So why we need Karnaugh map is, so in order to reduce the number of gates, that is the logic gates, and in order to reduce the cost for the circuit, we need this Karnaugh map. So the main purpose of Karnaugh map is to simplify the circuit, simplify the complex circuit into a very simple circuit, so that we can also reduce the cost. So here we have K maps can be used with expressions with 2, 3, 4 and 5 variables. So this is a 2 variable map. So whenever I say it is a 2 variable map, 3 variable and 4 variable, and how many cells, the first step in Karnaugh map is we have to first draw the cells. So how many cells we have to draw, and also otherwise how many cells we have to put, means if it is a 2 variable map we have to draw 2 power 2 cells. So what is the value for 2 power 2? That is 4, which is equal to 4. So I have to draw 4 cells. So that is that is out here. This is why here we are having 4 cells. Okay. Since it is having 2 variable map, here the 2 variables are x1 and x2. Okay. X1 and x2, and both are having the values 0 and 1. So here x1 is having the value 0 and 1, and in this side x2 is having the value 0 and 1. Okay. So the first step is what? We have to decide how many cells we have to put according to the variable number. Since it is a 2 variable map, I have to put 2 power 2 cells. So here that is why I have drawn the 4 cells here. And it is having 2 variables, so I have to mention the 2 variables as x1 and x2. And what are the values for the variables is 0 and 1 for the x1, and x2 also 0 and 1. And the next step is I have to number the cells. So this is the order. So this is way, but I have to number the cells. Number the cells means 0, 1, 2 and 3. So this is the order. We should not put okay. So in the 2 variable we can change the order like this. It's 0, 1, 2, 3 like this. Otherwise 0, 1, 2, 3. This is the order. That means this is the min terms M0, M1, M2 and M3. So this is the next step. And what is the third step is here. So we have given a function. So before that, but I have to tell you, for this particular cell, okay, for this, so M0, what is the value for x1 and what is the value for x2? And tell me students, what is the value for x1 and x2? x1 0, 0. Both are 0. So here whenever we are having the 0 value, at that time what we did for the min terms, that is a bar, that is the x1 dash and x2 dash. Isn't it or not? So yes, for the particular M0 cell, the value of x1 and x2 are both are equal to 0. So for that, what I am mentioning here is, for the particular cell M0, the value of x1 is dash and x2 is also dash. And what is the value for the M1 cell? For the M1 cell? 1. Okay, 1 for x2, then x1 0. x1 0. x1 0, x2 1. So what will be the expression here then? X dash. Only x1 dash, x2. x2. x1 dash and x2. அப்படிதானே வரும்? Yes ma'am. So புரியுதா இது எப்படி சொல்றோம்னா? Yes ma'am, understood ma'am. Okay, understood. So here what will be the value for the M2 then? So what is the expression here for the M2?
x1 is equal to 1 ma'am. x1 0, x1 1. x1 வந்து 1, x2 0 இருக்கனால எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி சொல்வீங்க? x1 x2 dash. x2 bar. So x1 x2 dash. Okay. For the m3, x1 is equal to 1, x2 is equal to 1. x2 is equal to 1. what is the expression then? x1 x2. x1 x2. So this is how we are putting the one value here. Okay. So this is how we have to mention the expression here. But I hope all are so clear in this. You know how to express the values Yes, for ma'am. x1 and x2 here. Here, now see the problem here. The function is equal to x1 dash x2 dash and x1 dash x2 and x1 x2 dash. So this is the given function. For the given function, we have to put the number 1. So what are all the expressions are so given? For that, we have to put the number 1 here. So x1 dash x2 dash is so given here. So I am putting a 1 here. So in the m0. But are you clear, students? So why I am putting the 1 here? Zero ma'am, ரெண்டு பக்கமும். 0 இருக்கு. பட் இங்க என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்காங்க? x1 dash x2 dashனா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே 0 இருக்கணும்னு அர்த்தம். அதனால நான் அந்த 1 வந்து இங்க போடுறேன். சரியா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன? x1 dash and x2. So x1 dash and இது x2 எங்க வரும்? So இதுதான் x1 dash and x2 மட்டும் இங்க இருக்கனால இங்க ஒரு 1 போடுறேன். புரியுதா? So third expression வந்து x1 x2 dash. So என்ன வரும் இங்க? x1 இங்க x2 dash. அதனால இங்க ஒரு 1 போடுறேன். இப்ப புரியுதா இது வரைக்கும் எதனால 1 இங்க எல்லாம் போடுறேன்னு? ஓகே. So any doubts இருந்தா இங்க கேளுங்க. என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கோ அதுக்கு மட்டும் போடணும். So என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கோ அதுக்கு மட்டும். இப்ப இங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு கொடுக்கல உங்களுக்கு, அதனால இங்க 0 போட்டுட்டோம். புரியுதா? Yes ma'am. ஓகே. இது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்லாட்டி உங்களுக்கு 3 வேரியபிள் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாது. சரியா? சோ அதனால தான் இங்க 1 போட்டுருக்கோம். சோ போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? So we have to group the cells. So group the cells னா என்ன? But adjacent cells நீங்க வந்து group பண்ணணும். So grouping of so ones but allows the simplification. First என்ன? Ones placed in the K map for the specified min terms. என்னென்ன min terms எல்லாம் கொடுத்திருக்கோமோ அங்கெல்லாம் இங்க இருந்து 1 போட்டுட்டு So ones place பண்ணியாச்சு. அப்புறம் grouping of the ones allows the simplification. So next step is to group the ones. So here I am so grouping the ones in the but adjacent cells. So இது ஒரு group. சரியா? இது ஒரு group. So this is the first group and this is the second group. So let us say. So either way you can see this is the first group and this is the second group. And what function is represented by each dashed rectangle. So இங்க first group மட்டும் பாருங்க. First group நீங்க வந்து எடுக்கும் போது இந்த 2 cells தான் 0 and 1 cells. இங்க what all the values are also changed here. இங்க x1 ஓட values என்ன? 0 க்கும் 1 க்கும். So 0 க்கும் 1 க்கும் x1 ஓட values என்ன? 0 1. 0. யார் 1 சொன்னது? x1 ஓட values இந்த ரெண்டு செல்ஸ்க்கு மட்டும் 0. இப்ப so x2 ஓட values என்ன? 0 க்கும் 1 க்கும் 0 அதுக்கப்புறம் 1 மாறுதா? இங்க 1க்கு வரும்போது என்ன ஆயிடுது? x2 ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதா? இந்த குரூப்பை மட்டும் பாருங்க. இந்த குரூப்பை மட்டும் நான் கர்சர் வைக்கிற இடம் மட்டும். சோ x2 ஓட வேல்யூ 0 to 1 சேஞ்ச் ஆகுது. பட் இங்க மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா 0 மட்டும் தான் இருக்கு, எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. சோ வாட் எவர் எதெல்லாம் இந்த வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும். அதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இதை இக்னோர் பண்ணிட்டு so x2 ஓட வேல்யூவை இக்னோர் பண்ணிட்டு x1 ஓட வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகல. பட் x1 ஓட வேல்யூ இங்க என்னவா இருக்கீங்க? 0வா இருக்கறனால இங்க x1 டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன். இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். புரியுதா? இதான் சிம்பிளிஃபிகேஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா ஏன் x1 டேஷ் மட்டும் எடுக்கிறேன்னு? எஸ் மேம். புரியுது மேம். ஓகே. சோ ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங் ஃபார் m0 plus and வந்து m1ல நமக்கு x1 டேஷ் மட்டும் தான் வரும். இப்போ இங்க m0 plus m2ல என்ன வரும்? சோ m0 plus வந்து m2ல x1 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கு?
So in the grouping 0 and 1 are 0 and 1. So it is so varying. இது சேஞ்ச் ஆகுதுனால இதை இக்னோர் பண்ணிடுவோம் x1. பட் x2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? 0 இருக்கு, சேஞ்ச் ஆகல. 0 இருக்கு, சேஞ்ச் ஆகல. அதனால எது சேஞ்ச் ஆகும் அந்த வேல்யூ மட்டும் இதுக்கு எடுத்துக்கணும் இந்த groupingக்கு. So what is the value for so x2 here? 0. That is why for this second grouping we are taking the x2 dash alone. புரியுதா? So இவ்ளோ பெரிய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சுன்னா x1 dash plus வந்து x2 dash அவ்வளவுதான். இதோட வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த இத்தனை வந்து டேர்ம்ஸ்ல இருந்து இப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம். x1 dash plus வந்து x2 dash. இதான் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன். So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல? Students, so any doubts please ask. No, madam. Okay, shall I pass on to the three variable? Yes, Okay. Next to three variable map. So, as I say already, so three variable map means the first step is we have to decide so how many cells we have to put. Since it is a three variable, we have to put 2 power 3 cells. What is the 2 power 3 cells? Totally 8 cells we have to put. So that is why we are putting the 8 cells here. Okay, here. And also, so since it is a three variable, so 2 variable will be in one side and only 1 variable will be in other side. So here we have to put the values like this: 0 1 and 0 0 0 1 1 1 and 1 0, like this. Okay. So in the order la change பண்ண கூடாது. 0 0 0 1 1 1 and 1 0. And also we have to number the cells like this: 0 1 2 3, அப்புறம் இங்க தான் வரணும் 4 5 6 7. ஓகே, இந்த ஆர்டரும் சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. 0 0 0 1 1 1 and 1 0. அதே மாதிரி இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. அதே மாதிரி இந்த நம்பர்ஸும் so we should not change the but order of numbers. So 0 1 2 3 4 5 and 6 7. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த நம்பரிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கே மேப்ல. அப்பதான் உங்களுக்கு இங்க வர ஆன்சரும் கரெக்டா வரும். So any doubts? Ma'am, I have one doubt, ma'am. சொல்லுங்க. புரியணுமா? கேட்காது. Ma'am, இங்க 0 0 ஃபர்ஸ்ட் போறோம், 0 1 போறோம்ல மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து 1 0 போட்டுட்டு லாஸ்ட்ல 1 1 போட்டா அந்த ஆர்டர் 0 1 2 3 4 5 6 7 ப்ராப்பரா வரும்ல மேம்? இல்ல இல்ல, ஆனா அது மாதிரி வரக்கூடாது. இது மாதிரிதான் இந்த கே மேப்புக்கு மட்டும் ஆர்டர் வந்து இப்படிதான் போடணும். 1 0 and 1 1 போடக்கூடாது. வந்து 1 1 and 1 0 தான் போடணும். ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். It has some reasons. Okay. Okay ma'am. அது நம்ம இப்ப அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம். So this is the order for so drawing the K map. Okay. So here இப்ப இங்க வந்து 3 variable K வந்து கார்னாஃப் மேப்பை எப்படி வந்து மினிமைஸ் பண்றது? As I said, இந்த அப்படியே 2 variable மேப்போட process தான் இங்கேயும். So this is the given வந்து எது வேணாலும் கொடுப்பாங்க, நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மேப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கணுமா மேம்? ஆமா, என்ன எது கொடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கு மட்டும் இங்க 1 போடணுமா? Yeah, okay ma'am. Expressions will be given by the questions itself. Okay. So என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கோ அதுக்கு மட்டும் 1 போட்டு மிச்சதுலாம் 0 போடணும். ஓகே மேம். அது மாதிரி தானே இப்ப வந்து 2 வேரியபிள்ல பண்ண மாதிரி இப்ப இங்க 3 வேரியபிள்ல பாருங்க. A பார் B பார் C பார். அப்ப என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே 0 வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு அர்த்தம். அப்படிதானே? A பார் B பார் C பார்னா இங்க பாருங்க, A பார் B பார் C பார், இங்கதான் அந்த வேல்யூஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. சோ இங்க 1 போட்டிருக்கோம். சோ புரியுதா இங்கேயே 1 போடுறோம்னு? Okay. Second one is A bar B C bar. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 0 வரணும், இங்க 1 வரணும், அடுத்து again வந்து 0 வரணும். 0 1 0. அப்ப என்ன வரும் இங்க? 0 1 0 இங்க. சோ செகண்ட்ல. சோ இங்க ஒரு 1. அப்புறம் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கு? A B bar C. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 0 1 0. இங்க பாருங்க, 1 0 1 இங்க. There here. So this is the cell. That is the 5 number. And here, so ABC means 1 1 1.
So 1 1 1 is 1 1 1. So here this is the 7. So we have put the ones. எந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் கொடுக்கல அதுக்குலாம் 0 போட்டுறோம். சரியா? போட்டாச்சு. So இங்க again வந்து grouping. So grouping வந்து adjacent cellsல தான் பண்ணணும். So இது ஒரு group, இது ஒரு group பண்றோம். இப்ப நம்ம இந்த 2 வேரியபிள்ஸ் பார்த்த மாதிரி 1 and 2க்கு வந்து எது வந்து எந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு சொல்லுங்க. எந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு? சி மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு. ஏ பி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஏ வேல்யூமே சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கா? சோ ஏ வேல்யூ 0 0 தான் இருக்கு. பட் பி வேல்யூ மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி சி வேல்யூ 0 மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப we have to take the value of A bar and C bar. ஸ்டூடண்ட்ஸ் புரியுதா? இங்க ஏன் A bar C bar சொல்றேங்க? எஸ் மேம். புரியுதா? ஓகே. ஒன் சைடு ஒருவாட்டி சொல்லுங்க மேம். ஓகே மேம். இந்த குரூப்பிங்ல பாருங்கப்பா. இந்த குரூப்பிங்க்கு சோ எந்தெந்த வேரியபிளோட வந்து வேல்யூஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஏ பார்ப்போம். சோ ஏயோட வேல்யூ இந்த செல்லுக்கு பாருங்க 0 தான். அதே மாதிரி இந்த செல்லுக்கும் பார்த்தா 0 தான். So no change in the A value. So we can take the A value. So B value change ஆயிருக்கா பார்க்கணும். இந்த செல்லுக்கு 0, இந்த செல்லுக்கு 1. So இதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So எதுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம். So B நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. So C வேல்யூ பார்க்கறோம். So இங்க இந்த செல்லுக்கும் 0 தான், இந்த செல்லுக்கும் 0 தான். So C வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகல. So C வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். பட் இதோட வேல்யூ A யோட வேல்யூ 0, C யோட வேல்யூ 0 இருக்கனால என்ன பண்றோம்? A bar C bar அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். புரியுதா இப்ப? எஸ் மேம். அப்புறம் இந்த குரூப்பிங் எடுங்க. இந்த குரூப்பிங் எடுக்கும்போது சோ இதுக்கு அதே கான்செப்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் A யோட வேல்யூ செக் பண்ணுங்க. சோ A யோட வேல்யூ இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகல, இந்த குரூப்புக்கும் சேஞ்ச் ஆகல. So we have to take the A value, that is the 1. and B பார்க்கும்போது சோ 1 இருக்கு, அப்புறம் 0 இருக்கு. சோ இது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, அதனால இதை இக்னோர் பண்றோம். பட் சி இருக்கும்போது 1 தான். அதாவது வந்து சி யோட வேல்யூ ரெண்டு செல்லுக்குமே 1 இருக்கனால சி யோட வேல்யூ எடுத்துக்கோம். சோ ஏ யோட வேல்யூ 1, சி யோட வேல்யூ 1 இருக்கனால இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஏசி வந்துருக்கு. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ பார் சி பார், இப்ப ஏ சி வந்து அதான் ஏ பார் சி பார் பிளஸ் ஏசி வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துருக்கோம். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம். மியூட் போடுங்க எல்லாரும். சொல்லுங்க, இப்ப புரியுதாப்பா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. சோ இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிரஷனா நம்ம வந்து அது மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கோம். அவ்வளவுதான். பாருங்க, ஏசி பிளஸ் ஏ பார் சி பார், அவ்வளவுதான். இப்படிதான் நம்ம ஒரு இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும் கே மேப்பை. Students, I hope all you understood this concept, the K map and simplification, how to put the cells and how to number the cells and what is the order for the cells. So புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஹலோ, புரியுதா? எஸ் மேம். டவுட் இருக்கு மேம். சொல்லுங்க. இந்த டேபிள்ல 0 1 2 3 கீழ வந்து 4 5 6 7 எப்படி பண்ணாங்க மேம்? ஆமா, 1 2 3 4 5. ஆமா மேம். எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா மேம். அதாவது இங்க 4 வந்து 4 நீங்க பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும்? First 4 வந்து 0 4 and 1 ma'am. 0 and 1 ma'am. 0 and 1 வராம 1 0 0 ன்னு வரும். 1 0 0. இப்ப இதோட வேல்யூ தான் இங்க 1 0, இந்த 0ங்கனால இங்க 4. ஓகே மேம். thank you. அதே மாதிரி 5க்கும் அப்படிதான் 1 0 1. மாதிரி 6க்கு 1 1 0. அத வச்சு தான் இங்க போடுறோம் வேல்யூஸ். சரி, வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா மேம்? இது 0275 ரெண்டு குரூப் வந்துச்சு இல்ல மேம், அது எப்படி நாம பண்றோம்? எப்படி பண்றோம் அது? ஏசி பிளஸ் ஏ பார் சி பார்னு சம்ல கொடுத்திருப்பாங்க.
அந்த வந்து sum நமக்கு கொடுத்து expression சொன்னப்பா. கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து 1 போடணும்னு சொன்னேன், இங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கா? இங்க 4 எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தானே கொடுத்திருக்கோம். ஆமா மேம். இந்த இந்த இங்க வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கோமோ அங்க மட்டும் 1 1ன்னு போடுறோம் இங்க. சரியா? ஓகே மேம். அத வந்து 1 1 போட்டு மிச்சதுக்கெல்லாம் 0 போட்டு 1 மட்டும் குரூப்பிங் பண்றோம். இங்க 2 பக்கத்துல அட்ஜசன்ட்டா இருக்கிறத மட்டும் தான் நீங்க குரூப்பிங் பண்ணணும். அதனால இத ஒரு குரூப்பா பண்றேன், இத ஒரு குரூப்பா பண்றேன். இந்த மாதிரி டயகனலா குரூப்பிங் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் இத மட்டும் குரூப்பிங் பண்றேன். ஓகே மேம். ஓகே. சோ அதே மாதிரி 4 வேரியபிளும் உங்களுக்கு வரும். இங்க பாருங்க, இதுவும் அதே மாதிரி தான் 0. அதாவது இங்க இருந்து 4 வேரியபிள் மேப்னால வாட் இஸ் த so how many number of cells we have to put 2 power 4 cells. So 2 power 4 னா 16 cells we have to put and so 4 வேரியபிள்னால இங்க AB, இங்க CD 0001 1110, அதே மாதிரி இங்கேயும் 0001 1110. சோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும், A பார், B பார், C பார், D பார், இங்க அதே மாதிரி அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ். சோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், சேம் கான்செப்ட். உங்களுக்கு 3 வேரியபிள் சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து சம் வந்து குரூப்பிங்கோட ரூல்ஸ் இருக்கு. அதாவது குரூப்பிங் ஆஃப் ஹவு டு குரூப் த செல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் கேனாட் பி குரூப்டு. அதாவது 2 1 தான் நீங்க குரூப் பண்ண முடியும். இந்த இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பிக்டோரியலா, இது ராங். அது 1 and 0 குரூப் பண்ணக்கூடாது. we should not group 1 and 0. we should group only 1 only. Okay. And the diagonal ones cannot be grouped. So this way is wrong for this grouping. ஒன்னா இப்படி வந்து parallel அல்லாட்டி இது மாதிரி horizontal அல்லாட்டி vertical தான் நீங்க குரூப் பண்ணணும், diagonal பண்ணக்கூடாது grouping. And the third one is, so elements in a group should be 2 power this n. Okay. So இது ஏன் ராங்னு சொல்லி சொல்றோம்? So elements in a group should be 2 power வந்து என்னன்னா இங்க பாருங்க 1 2 3 4. So இது மாதிரி குரூப் வந்து பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி 5 எல்லாம் சேர்த்து குரூப் பண்ணக்கூடாது. 1 2 4 8 அது மாதிரி தான் இருக்கணும். சரியா? 2 பவர் வந்து 2 பவர் என்ன என்னது, இங்க வந்து என்னங்கிறது வேரியபிள். இது பாருங்க, இங்க 2 இல்லாட்டி 4 இருக்கலாம். இது மாதிரி 3 எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. 3 இது மாதிரி வந்து 8 வந்து இது ஏன் தப்புனா இங்க வந்து 0 0வும் சேர்ந்து இருக்கனால இது தப்பு. அப்புறம் மினிமம் குரூப் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு. எவ்வளவு மினிமமா குரூப் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி பண்ணணும். இப்ப பாருங்க, இது வந்து ஒரே இத இங்க வந்து டபுள் டபுளா அதாவது 2 2வா குரூப்பிங் பண்ணிருக்காங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ இது மாதிரி தான் பண்ணணும். இது ஒரு 4 ஒரு குரூப், இது ஒரு குரூப். So overlapping is allowed here. So for so above rule group overlapping is applicable. So overlap பண்ணலாம், அதனால தப்பு இல்ல. இதெல்லாம் தான் நம்ம இது அதே மாதிரி இப்படி நீங்க குரூப்பிங் பண்ணலாம். இது ஒரு ஒண்ணு, இப்படி ஒரு குரூப்பிங், இது ஒரு குரூப்பிங், இப்படி ஒரு குரூப்பிங் பண்ணலாம். So these are all the rules for the grouping. இதெல்லாம் நீங்க உட்கார்ந்து படிங்க, உங்களுக்கு புரியும் நான் சொன்னது வச்சு. இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்ப்பா, வீட்டுல வேணா உட்காந்து போட்டு பாருங்க. நான் இதை உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நேத்து. So this is 3 and 4 variable map. ஹலோ மேம். சொல்லுங்கப்பா. சொல்லுங்க. குரூப்ல மேம் நீங்க நான் யாரை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறேன், நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சென்ட் பண்றீங்க இல்லையா? ஆமா. நாங்க யாரை மேம் கான்டாக்ட் பண்ணோம்? அதுக்கு எந்த குரூப்லயும் நாங்க இல்ல. But are you belong to which course? MCA or BCA? I'm MCA. I belongs to MCA. Okay, you belong to MCA. Okay. எந்த குரூப் ஃபார்ம் தெரியல. நோ, யாரை கேட்டாலும் ஃபார்வர்ட் எதுவும் சாட்ல கேட்டுட்டே இருக்கேன், யாரும் எதுவும் ரிப்ளைவும் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஓஹோ. பட் நிறைய கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண. நிறைய குரூப் இருக்கு. பட் நீங்க எதுலயுமே இல்லையா? I'm not getting any study materials, ma'am. Oh. Then I share the material in the chat box itself. சரிங்க மேடம். You can share the Google Drive link, ma'am. We will download that.
இல்ல எனக்கு அது இல்ல ஒண்ணு, பட் குரூப்ல இருந்தாதான் ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் பண்ணா உங்களுக்கும் தெரியும். பட் யூ கேன் அதர்வைஸ் you can post your number in the chat box so that any one of the group admin can but add your number to the group. No, so that way you can add to the group. Sorry, anyhow, I will share the notes in the chat box, okay, at the end of the class. Group full வருதுங்க மேம், எல்லா குரூப்லயும் போனா. ஆமா, உங்க பேட்ச் A21 MCA பேட்ச் மட்டும் 1300 மேல இருக்கீங்க. One group will allow only 256 members only. So how many groups form பண்ணனும்னு பாத்துக்கோங்க. அதான் மேம், நானே இப்போ ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி நானே வாட்ஸ்அப் லிங்க்ல போட்டு விட்டேன் இப்போ உங்க சாட் பாக்ஸ்ல புதுசா. ஓகே ஓகே, அது மாதிரி பண்ணுங்க வேண்டியதான். நான் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. ஓகே ஓகே, நான் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. எனக்கு அந்த டம்ப் already in the groups and the materials and recordings in the group they share the student. Okay, that student should be யாராவது ஒரு குரூப்ல இருக்கிற, அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லா குரூப்லயுமே இருந்துக்கோங்கப்பா, இருந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும். ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லா குரூப்ல இருந்தாதான் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ண முடியும். Otherwise add my number, I will share the notes. உங்க நம்பர் கிடைக்குமா மேம்? Yes, I will so put you so post in the chat box. Okay ma'am, thanks for that. Note my number. Thank you ma'am. Okay, welcome. So add my number in your group also, so that I can post the notes. Okay. Yes ma'am, thanks ma'am. Okay. Then so don't care conditions. So a don't care condition marked by X in the truth table indicates a condition where the design does not don't care. Now ஒரு example ஓட சொல்றேன் don't care ஓட. So don't care condition ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து 2 1 so 4 ones அதெல்லாம் grouping பண்ற மாதிரி don't care will take the value of both so zeros and ones. உங்களுக்கு group பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ 1 ஆ இருக்கும், group பண்ணாத போது அதோட வேல்யூ 0 ஆ இருக்கும். This don't care condition was treated as a 1. This allowed the grouping of a single one to become a grouping of 2. அதாவது நம்ம வந்து எதோடையாவது சேர்ந்து grouping பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ 1 ஆ இருக்கும். Don't care condition will be specified or so indicated by the symbol X. அத நீங்க grouping பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ வந்து 1. அத நீங்க grouping பண்ணாத போது அதோட வேல்யூ 0. இங்க பாருங்க, so this is a don't care condition. இங்க வந்து இதெல்லாம் ஒரு குரூப் வந்து குரூப்பிங்கா பண்ணிருக்கோம். அதாவது இங்க 1 இருக்கு, நம்மளால டயகனலா பண்ணக்கூடாது குரூப்பிங்ல, அதனால என்ன பண்றோம்னா அந்த டோன்ட் கேர் கண்டிஷனே சேர்த்து நம்ம குரூப்பிங் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் so 3 ones நம்ம குரூப்பிங் பண்ணக்கூடாது. so டோன்ட் கேர் இருந்ததுனால we can also group this group. so இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இது வந்து K map simplificationல இதுதான். இப்ப இது வரைக்கும் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணோம், சோ என்னென்ன மேப் எல்லாம் இருக்கோ, சோ என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு 1 போட்டோம். பட் இங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, சோ திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம். இங்க என்னென்ன வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கோ அதுக்கெல்லாம் இங்க வந்து 0 போடணும். அதோட ரிவர்ஸ் தான் இது. அங்க 1 போட்டு மிச்சத்துக்கெல்லாம் 0 போடுவோம், இங்க 0 போட்டு மிச்சத்துக்கெல்லாம் 1 போடணும். சோ ஹியர் சோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் 0 0 0. அப்படின்னா என்ன, A B C தான் இங்க 0. உங்களுக்கு புரியுதா புரியல? எனக்கு புரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது புரியுதா சொல்றது ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்? புரியுது மேம். மேம் அப்ப குரூப்பிங் பண்றது 1 பண்ணனுமா 0 பண்ணனுமா மேம்? 0 பண்ணுவீங்க, 0 பண்ணுவீங்க. இங்க குட் क्वेश्चन. சோ 0 தான் பண்ணுவீங்க இங்க, சரியா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்ல 0 பண்ணுவீங்க, SOP ல 1 பண்ணுவீங்க. சோ இங்க குடுக்குற இதுக்கெல்லாம் 0 போடணும், சேம் ப்ராசஸ் ஒன்லி. இதே மாதிரி இங்க குரூப்பிங் வந்து 0 பண்ணுவோம். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ 0 பண்ணி அதோட வேல்யூஸ் தான் இங்க நம்ம கொடுக்கணும். சேம் ப்ராசஸ் as வந்து SOP, சரியா?
சோ நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். சோ இத உங்க வீட்ல நான் வந்து அனுப்பும் போது இத உட்கார்ந்து பாருங்க. So that's all with the Karnaugh map. So how to put the cells and how to number the cells and how to grouping the cells. So ஏதாவது doubts இருக்கா? மேம் அந்த டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் எக்ஸ் எப்படி போடணும்ன்றத சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எந்த இதுக்குமே வேண்டாம். டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எதுவுமே சரியா? ஓகே ஓகே. டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் அவங்களே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. இது செல்லுல வந்து டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் இது இதுல நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வேணா நான் உங்களுக்கு ஒரு மாடல் காமிக்கிறேன். சோ அவங்களே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுவாங்க. சோ நம்ம அதை போட்டு குரூப்பிங் பண்றது மட்டும் தான் நம்ம வேலை. குரூப்பிங் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்றது மட்டும் தான் நம்ம வேலை. Okay. So shall I pass on to the next topic, students? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So here, yes, the next topic is combination circuits. First, I will show you. Okay, at the last, I will show you the question paper. So, combinational circuit. So, yesterday we saw the definition for the combinational circuit and the sequential logic circuit. So, combinational circuit is nothing but it will give you the output according to the current input. That is the combinational circuit. It has no memory. So, it won't store any previous status or previous data. But in the sequential circuit, it will gives you the output according to the current state and also as well as for the previous state. That is the sequential circuit, and also it contains the storage space for storing the previous data. So here under the combinational logic circuit, adder, subtractor, comparator, multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder are there. So we will see one by one. So this is the combinational circuit. This is the application, arithmetic logic function and data transmission, code converters. These are all some of the applications. Okay. A combinational circuit consists of input variables, logic gates and output variables. For input variables, there are 2 power n possible combinations. Idella theory neenga padicha puriyum. I will directly go to the adder. So adders la vandu digital computers perform a variety of information processing tasks. Among the basic functions encountered are the various arithmetic operations. So arithmetic operations nariya pandrom computer la, but addition eppadi pandrona with the help of this adder. So binary arithmetic. So yesterday, so itself I told you what is the binary arithmetic. So 0 plus 1 0, 0 plus 1 1, 1 plus 1 0, 1 and 1 plus 1 1. That is the 0 with the carry 1. And when we are adding 3 ones, so 1 is the sum with the carry 1. First one is the half adder. What do you mean by half adder is design a combinational logic circuit that performs arithmetic operation for adding 2 bits. So half adder will add only 2 bits. Okay. So that is why here 2 inputs x and y 0 0 0 1 1 0 and 1 1. And what is the output here? 0 plus 0 is equal to 0. That is the sum is equal to 0 and the carry is also equal to 0. 0 plus 1 sum is 1 and the carry is equal to 0. And 1 plus 0 is sum is 1 and the carry is 0. And 1 plus 1 means sum is 0 with the carry 1. So that is why sum is 0 with the carry 1. So this is the truth table for the half adder. So half adder will add only 2 bits x and y. So whatever may be the variable. So 0 0. So what will be the value for carry and what will be the carry? So value for the sum. So this is the. But again, with the help of the Karnaugh map, இங்க எதுக்கெல்லாம் 1 இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம இங்க எக்ஸ்பிரஷன் போடுறோம். சோ இங்க சம்முக்கு 1 இருக்கு. சோ இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. அதனால அதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் இங்க போடுறோம். சோ சம்முக்கு இங்க பாருங்க 1 இருக்கனால what is the value for the xy?
So 0 and 1, that is why x bar and y plus இந்த 1 ஓட corresponding value என்ன? x க்கு 1 இருக்கு, y க்கு 0 இருக்கு. So x and y bar, அதான் வந்து sum is equal to இந்த expression. So carry க்கு என்ன expression? So 1 இங்க மட்டும் தான் இருக்கு. So இதோட corresponding expression என்ன? So ரெண்டுக்கும் value 1 1 இருக்கனால xy. Students, இந்த expression இந்த truth table புரியுதா? புரியுது மேம். இப்படிதான் ஒரு half order உங்களுக்கு பண்ண சொன்னா இது மாதிரி தான் நீங்க first truth table போடணும். என்ன சம்முக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும், கேரிக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரணும்ங்கறத போடணும். போட்டு and also you have to draw a circuit also. So this is a half order circuit. So சம்முக்கு என்ன சர்க்யூட் இங்க வரும் இங்க பாருங்க. So சம்முல என்ன போட்டிருக்கோம், xy dash plus so x dash y dash bar எல்லாம் ஒண்ணுதான். So x bar y plus வந்து xy bar. So இங்க எப்படி போட்டிருக்கோம் பாருங்க சம்முக்கு. So x ஐயும் y dash ஐயும் மல்டிப்ளை பண்றதுனால இங்க பட் AND கேட், அதே மாதிரி x dash ஐயும் y ஐயும் மல்டிப்ளை பண்றதுனால இங்க பட் AND கேட். கடைசியா என்ன பண்றோம், இது மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம், இது மல்டிப்ளை ரெண்டையும் சேர்த்து பட் அடிஷன் பண்றதால இங்க பட் ஆர் கேட் போட்டு that is equal to sum. இங்க கேரிக்கு என்ன வரும், வெறும் xy மட்டும் தான் வருது. So xy மல்டிப்ளை பண்ணி this is the carry. So சர்க்யூட் புரியுதா எப்படி வருதுன்னு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியுதா? ஹாஃப் ஆர்டர்ல ட்ரூத் டேபிள், எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் சர்க்யூட். Yes ma'am. ஓகே. Yes ma'am. So இதுதான் half order. First we have to define what do you mean by half order and what is the truth table for the half order and what are the expressions for the sum and the carry and what is the corresponding logic circuit for the half order for both the sum and the carry. So this is the block diagram, that's all. X and y are the two inputs. This is the half order. These are all the two but outputs, sum and carry. And binary adder. So first வந்து இது half order பார்த்தோம், இப்போ வந்து full order. So full order is nothing but digital circuits which add totally 3 bits. Half order will add only 2 bits and full order will add totally 3 bits. So here since it is 3 variable, here the table will be like this. Okay. So 0 0 0 இது உங்களுக்கு நேத்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பைனரி வேல்யூ ஃபார் 1 0 1 2 3 4 5 6 7 வரைக்கும் போடுறாங்க. So inputs இது பண்ணி carry and sum ஓட பட் அவுட்புட்ஸ் வரும். இங்க பாருங்க 0 plus 0 plus 0 என்ன வரும், sum 0 தான், carry 0 தான். 0 plus 0 plus 1 வந்து sum 1 carry 0. அதே மாதிரி வந்து எங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு 1 மட்டும் வருதோ அது மாதிரி இங்க வந்து 2 1s வரதுனால sum வந்து 0 carry 1. அதே மாதிரி இங்கேயும் 1 தான், இங்கேயும் வந்து 3, இங்கேயும் 2 1s வரதுனால sum 0 carry வந்து 1. இங்கேயும் 2 0. 3 1s வர இடத்துல மட்டும் sum 1 வரும், carryயும் 1 வரும். சரியா? சோ இது உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து மேஜரா இந்த பைனரி வந்து அரித்மெட்டிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். இத தெரிஞ்சாதான் நீங்க அந்த ட்ரூத் டேபிள ஃபில் பண்ண முடியும். So இந்த ட்ரூத் டேபிள் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஃபுல் ஆர்டரோட ட்ரூத் டேபிள்ல? No ma'am. No ma'am. So for the truth table but again they are so simplifying here. இங்க இப்ப சம்ல வந்து எவ்வளவு 1 இருக்கு, 1 2 3 4. அதே மாதிரி கேரியில பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 இருக்கு. அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ்க்கு இங்க 1 போடுறோம், கார்னாஃப் மேப் மாதிரி தான். சோ இங்க ஏன் 0 0 1? இப்ப பாருங்க சம்முக்கு x bar y bar and z. சோ x bar y bar z எங்க வருது? சோ வந்து 0 0 1 தானே. சோ 0 0 1ல இங்க 1 போடுவோம். இது அப்படியே கார்னாஃப் மேப் தான். அதே மாதிரி x bar y z bar இங்க போட்டுட்டு எப்படி இத சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. சோ இத வந்து நம்மளால சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது, ஏன்னா எல்லாமே டயகனலா இருக்கு. அதனால இது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது, இது அப்படியே போடணும். பட் இத கேரியில வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்காங்க. எப்படின்னா xy xz yz இங்க வந்து 4 இத போட்டுட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணதோட வேல்யூ வந்து இது வருது. சோ இங்க சம்மோட வந்து இது லாஜிக் டயகிராம் அண்ட் கேரியோட லாஜிக் டயகிராம்.
இந்த டயக்ராம் பாருங்க, எதுவும் புரியலைன்னா கேளுங்கப்பா, நான் என்லார்ஜ் பண்றேன். டயக்ராம் பாருங்க, புரியுதா? ஜஸ்ட் அப்சர்வ் த டயக்ராம். மேம் இதுவும் கொடுத்திருக்கிற சம்மன் கேரிக்கு தான் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்காங்களா மேம்? சம்மன் கேரிக்கு எஸ் அண்ட் சியும் ரெண்டுமே சம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது ஃபுல் ஆர்டர் பொறுத்த மட்டும் நம்மளே போடலாம் இல்லையா? சம் அண்ட் கேரியோட வேல்யூ நம்ம தானே போடுறோம். இங்க முன்னாடி எக்ஸ்பிரஷன் தானே 4 தானே மேம் இருக்கு. எஸ்க்கு வந்து 4 எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தானே மேம் இருக்கு. ஆமா 4 தான் வரும். அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி வருதுன்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் மேம், அதுதான் சம்லயே கொடுத்துருவாங்களா இல்ல நம்ம தான் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிரியேட் பண்ணணுமான்னு கேக்குறேன். இல்ல நம்ம தான் கிரியேட் பண்ண. இங்க பாருங்க, அதான் நான் இங்க சொன்னேன். இங்க ஃபுல் ஆர்டர்ல வரும்போது இந்த இதெல்லாம் நம்ம தான் போடணும். எப்படி போடுறோம் இதெல்லாம்? இங்க சம்முல நான் இப்படி இங்க மட்டும் 1 1 இங்க எல்லாம் 1 மிச்சம் எல்லாம் 0 போடுறேன். இதோட XYZ ஓட சம்மன் கேரி மேம் அடிஷன். ஆமா அடுத்து வந்து பின்னாடி வந்து 4 எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மட்டும் தானே மேம் இருக்கு அந்த டயக்ராம்ல. ஆமாமா, சம்முக்கு 4 எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, 4 1 இருக்கு. கேரிக்கும் 4 1 இருக்கு இல்லையா? இங்க பாருங்க, இங்க வந்து நம்ம டயகனலா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதனால 4 அப்படியே வச்சிடறோம். பட் இங்க கேரியோட சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியறதுனால அந்த 4 எக்ஸ்பிரஷன் வந்து 3 எக்ஸ்பிரஷன் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு குரூப்பிங். புரியுதா? அந்த கார்ன் ஆஃப் மேப் வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேரியோட 4 இருந்தது 3 ஆயிடுச்சு இப்ப. பட் இது நம்ம டயகனலா குரூப்பிங் பண்ண முடியாதனால இதை அப்படியே வச்சுட்டோம். சம் அப்படியே இருக்கு, கேரியோட மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இது மாதிரி வருது. புரியுது மேம். ஓகே, சோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இஃப் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க். Okay, shall we pass on to the next so combinational circuit? Idan half adder and full adder. First half adder will add only 2 bits and full adder will add totally 3 bits. Like the same, the next one is the subtractor. So ingeyume half subtractor and so full subtractor irukku. So digital computers perform a variety of information processing tasks. Among the basic functions so encountered are the various arithmetic operations. Sorry, one second. So subtractor among the basic functions encountered are the various arithmetic operations. Subtraction. So binary subtraction வந்து எப்படி இருக்குன்னா 0 minus 0 0, 1 minus 0 1 and 1 minus 1 is equal to 0 and 0 minus 1 is 1 with borrow 1. So binary subtractor லையும் பாத்தீங்கன்னா only 2 bits தான் இல்ல. It will subtract 1 bit from another bit. இங்க வந்து inputs வந்து 0 0 0 1 1 0 1 1. இங்க இப்ப வந்து டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். இது டிஃபரன்ஸ், இது வந்து borrow. பட் அவுட்புட் வந்து அங்க வந்து அடிஷன்ல வந்து sum and carry மாதிரி, இங்க சப்ட்ராக்ஷன்ல வந்து டிஃபரன்ஸ் and borrow. ஓகே, சோ 0 மைனஸ் வந்து 0 0 தான். 0 மைனஸ் வந்து 1 வந்து 1, அதாவது டிஃபரன்ஸ் 1 வித் borrow 1. 1 மைனஸ் வந்து 0 வந்து difference 1 with borrow 0. 1 minus 1 வந்து difference 0 and also borrow is also equal to 0. So புரியுதா அந்த borrow and difference columns எப்படி வருதுன்னு? புரியுதா அந்த truth table? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So here the corresponding so expression here. So
சோ டிஃபரன்ஸுக்கு வந்து என்னது இங்கேயும் மட்டும்தான் ஒண்ணு இருக்கு. சோ அதோட சோ எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் போடுறோம். சோ எக்ஸ் பார் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பார் இதான். அப்புறம் வந்து பிக்கு வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல ஒண்ணு இருக்கு. இதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எக்ஸ் பார் ஒய். சோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் வந்து சர்க்யூட்ஸ் இங்க டிஃபரன்ஸுக்கும் பாரோக்கும் தனித்தனியா போடணும். சரி வந்து ஏதாவது ஒரு சர்க்யூட் போடுங்க. இதெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. இதை மட்டும் போட்டா போதும். இது வந்து பிளாக் டயக்ராம். அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இன்புட்ஸ், இதோட அவுட்புட்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் அண்ட் பாரோ. சரியா? அப்புறம் வந்து ஃபுல் சப்ட்ராக்டர் அதே மாதிரி தான். அந்த வந்து ஃபுல் ஆடர் பண்ண மாதிரி இது வந்து 3 பிட்ஸ் வச்சு இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ 0 வந்து 3 இன்புட்ஸ் x, y and z and outputs will be same as borrow and difference. 0 minus 0 இது உங்களுக்கு வந்து இந்த இது ட்ரூத் டேபிள் பார்த்தீங்க புரியலனா கேளுங்க. But observe the truth table and so any doubts please ask. Students, I hope are you so listening to the class? Yes, ma'am. Okay. So observe the truth table and if you have any doubts, please ask. So Purida and the truth table. Yes, Are you able to understand the truth table? Yes, ma'am. Understand. Okay. இன்புட்ஸ்ல 1 1 0 இருக்குது இல்ல மேம், அது அவுட்புட் எப்படி ரெண்டு கூட வருது? வந்து இங்க கேக்குறீங்களா? இந்த லாஸ்ட் வந்து 6th வந்து 7th இதுவா வந்து 110 தானே? ஓகே. இங்க எப்படின்னா 1 மைனஸ் இது 1 ஓட வேல்யூ என்ன? நம்ம பைனரி வந்து சப்ட்ராக்ஷன்ல 0 தானே, உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து 0 வரும். அப்புறம் அந்த 0 மைனஸ் வந்து 0 தான் இங்க பார்க்கணும். அதாவது இத ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இதோட அவுட்புட் வச்சு தேர்ட் வேரியபிளா நீங்க வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். சோ 1 மைனஸ் 1 வந்து 0, அப்புறம் 0 மைனஸ் வந்து 0 வந்து 0 தான் உங்களுக்கு. சோ டிஃபரன்ஸ் 0, பாரோ 0. ஓகே மேம். ஓகே. அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் பார்க்கணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் 1 வந்து 0 தான். அப்புறம் இந்த 0ல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுவீங்க. அப்ப 0 மைனஸ் 1 என்ன வரும்? டிஃபரன்ஸ் 1 வித் பாரோ 1. அதே மாதிரி தான் இப்ப இங்க ரேண்டமா எடுத்து பாருங்களேன். 0 மைனஸ் 1, 0 மைனஸ் 1 என்ன வந்து சொல்லியிருக்கோம்? அதாவது இது 0 மைனஸ் 1 வந்து அதாவது டிஃபரன்ஸ் 1 வரும், பாரோ வந்து 1 வரும். சோ பாரோ வந்து 1 போட்டாச்சு. சோ இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் 1 வரும். அப்புறம் அகைன் 1 மைனஸ் 1 வந்து வர்றதுனால இங்க டிஃபரன்ஸ் 0 ஆயிடும். அந்த பாரோ 1 அப்படியே இருக்கும். சோ புரியுதா எப்படி பண்றோம்னு? எஸ் மேம். ஓகே. சோ எனி அதர் மேம் 5th ஒன் எப்படி மேம்? 5th ஒன். ஓகே 5th ஒன் இது கேக்குறீங்களாப்பா? இதானே? ஓகே. இங்க பாருங்க 1 மைனஸ் வந்து 0 ஓட வேல்யூ என்ன? 0. 1 மைனஸ் 0 வந்து 1 தான். டிஃபரன்ஸ் 1. இங்க பாருங்க. சோ இது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சாதான் இதை நீங்க பண்ண முடியும். அதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன். 1 செகண்ட். இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இது தெரிஞ்சாதான் நீங்க அந்த ட்ரூத் டேபிள்லாம் பண்ண முடியும். சாரி. ஓகே ஓகே. 0 மைனஸ் 0 0, 1 மைனஸ் 0 1, அப்புறம் 1 மைனஸ் 1 வந்து 0, 0 மைனஸ் 1 வந்து 1 டிஃபரண்ட் 1 பாரோ. சரியா? அதனால 1 மைனஸ் 0 ஓட வேல்யூ வந்து 1 தான். சோ இப்ப அவங்க கேட்ட மாதிரி இந்த 5th ரோல பாத்தீங்கன்னா ஓகே இதுதான் 5th ரோ. 1 மைனஸ் 0 வந்து 1, அப்புறம் அகைன் 1 மைனஸ் 0 வந்து 1 தான். அதனால டிஃபரன்ஸ் 1, பாரோ 0. சோ புரியுதாப்பா? ஓகே மேம். ஓகே. ஓகே. சோ வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இந்த டேபிள்ல?
borrow எப்படி வருது, டிஃபரன்ஸ் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த ட்ரூத் டேபிள் நீங்க ஒழுங்கா போட்டாதான் கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷனும் ஒழுங்கா போடுவீங்க. அப்புறம் அதோட சர்க்கியூட்டும் ஒழுங்கா வரும். இல்லாட்டி ஃபுல்லா உங்களுக்கு தப்பாயிடும். இந்த வந்து ஆன்சரே தப்பாயிடும். எப்படி borrow வருது, எப்படி வந்து டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். So this is the very important point here. Okay. So any doubt still? Okay. Okay. So shall we pass on to the next one? Okay. So this is the full subtractor. Next we pass on to the comparator. What is in the comparator? By the name itself we know the comparison of two numbers is an operation that determines if one number is greater than, less than or equal to. So a comparator may be three binary variables indicate whether so A is greater than B or A is equal to B or so A is less than B. We then design a combinational logic circuit that compare two one-bit numbers, A and B. So enna varunga? So this is one input and this is another variable. So A is one variable, B is one variable. Here these are all the outputs. So why are the outputs? First output is checking whether the A is equal to B here. Here check whether the variable A is equal to B. Yes, that is it is putting 1 here. Here 0 and 1, so there is no equality, so no, so 0 and 1 and 0, no equality 0 and 1 and 1, it is a equal 1. Students, இந்த காலம் புரியுதா? இங்க ஏன் 1 வருது, ஏன் 0 வருதுன்னு? Yes ma'am. Okay, so that is how we have to check this also, whether A is greater than B. So A is greater than B check பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? A வந்து greater than B இருக்கா? No. So no வா இருந்தா 0. இங்க A greater than B இருக்கா? செகண்ட் காலத்துல no. So 0. சொல்லுங்க. Hello. What's your doubt? So third row பாருங்க. So A is greater than B இருக்கு. Yes. அதனால இங்க 1 வருது. இங்க A is greater than B இல்ல. அதனால இங்க 0. அதே மாதிரி A is less than B அது மாதிரி தான் கம்பேர் பண்ணணும். So இதோட கரஸ்பாண்டிங் வந்து இது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் போடணும். So எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி போடுவீங்க? சொல்லுங்க. A equal to B இங்க பாருங்க. இது A யோட வேல்யூ, இது B யோட வேல்யூ. சோ இங்க என்ன செக் பண்றோம்? A is equal to B ஆன்னு செக் பண்றோம். இங்க வந்து A யோட வேல்யூ 0 தான், B யோட வேல்யூ 0 இருக்கனால S தானே இங்க. சோ 0 is equal to 0. S னா இங்க வந்து 1 போடுவீங்க. அதோட அவுட்புட் வந்து 1. இப்ப 0 and 1 இருக்கனால சேமா இருந்தா 1 பண்ணுமா மேம்? சேமா இருந்தா 1 பண்ணுமா மேம்? ஈக்குவல்ல. ஆமா, நீங்க வந்து சேமா இருந்தா 1 பண்ணுமா இல்ல? அங்க கண்டிஷன் என்ன செக் பண்றீங்க? கண்டிஷன் வந்து ஏயும் பியும் வந்து ஈக்குவலா இருந்தானே செக் பண்றீங்க. ஆமா மேம். அது அந்த வந்து ஈக்குவல் வந்து எஸ்னா 1 போடணும். ஓகே மேம். புரியுதா? அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி 1 அட்டி 0 பண்ணணும்பா. இங்க வந்து ஈக்குவாலிட்டி மட்டும் நம்ம இங்க செக் பண்றோம். அதனால இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கறனால 1. அதே மாதிரி லாஸ்ட் வந்து ரோலையும் இது ரெண்டு ஈக்குவல் இருக்கறனால 1. மத்த ரெண்டுக்கும் 0 வந்துரும். ஈக்குவலா இல்லாட்டி 0. ஓகே மேம். புரியுதா? அதே மாதிரி A is greater than B லையும் பாருங்க. ஈக்குவலா இல்லாட்டி less than greater than ன்னு பார்க்கணும் மேம். அது நீங்க அடுத்த காலத்துல தான் பார்க்கணும். இதே காலத்துல பார்க்க கூடாது. ஒவ்வொன்றுக்கும் செப்பரேட் காலம். ஓகே, அதுக்கு தான் வந்து 3 வேரியபிள்ஸ்னே. y is வந்து equal to b. இங்க only equal மட்டும் தான் பார்க்கணும் இந்த காலத்துல. இந்த காலத்துல only greater than மட்டும் பார்க்கணும். இந்த காலத்துல only less than மட்டும் பார்க்கணும். ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி காலம் போடணும். புரியுதா? Understood ma'am. Yes ma'am. சோ இங்க அப்ப நீங்க தனித்தனியா ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் போடுறீங்க பாருங்க. y so a is equal to b க்கு என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும்? இங்க 1 இருக்கறனால என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும்? a 0 bar and b bar வருதா? பிளஸ் இங்க 1 இருக்கறனால a bar சாரி வந்து a and b வருங்க. அதே மாதிரி
மாதிரி y வந்து greater than b க்கு வெறும் 1 எங்க இருக்கு, இங்க மட்டும்தான் இருக்கு. அதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் என்னது, a and b bar வருதா. அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும், இங்க மட்டும் 1 வந்து 0 இருக்கு, சாரி இங்க மட்டும் 1 இருக்கு. சோ இதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து a bar and b. இப்படிதான் எக்ஸ்பிரஷன் போடும். இதோட கரஸ்பாண்டிங் லாஜிக் சர்க்யூட் இங்க. சோ புரியுதா இது எப்படி வருதுன்னு, இந்த ட்ரூத் டேபிள். ஓகே. சோ இதுதான் வந்து அதாவது கம்பேரட்டர். சோ கம்பேரட்டருக்கு இது then multiplexer. So multiplexing means transmitting a large number of information units. Transmitting a large number of the information units over a smaller number of channels or lines. It will transmit large numbers, and also the output is also very large here. A digital multiplexer is the combinational logic circuit that selects the binary information from one of many input lines and direct it to a single output line. Example here, design a 4x1 multiplexer. Okay, it will give you yes, so many inputs and the output will be only one. Yeah. So select S1 and S0. So these are all the values 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. When the values of S1 and S0 are equal to 0, it will select the I0 channel. It will the S1 and S0 are equal to 0, 1. It will select the I1 like this. இப்ப யாருமே மியூட் பண்ண மாட்டீங்களா அவங்கள? இவ்வளவு பேர் உட்காந்துக்காங்க, கொஞ்சம் கூட சொல்லுங்க மேம். இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் எப்படி மேம்? அட்டெண்டன்ஸ் இங்க நாங்க இங்க எக்ஸல்ல டவுன்லோட் பண்ணுவோம். அப்படியா மேம்? ஓகே சரி மேம், தேங்க்ஸ். நீ இப்போ அது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்கன்னு சொல்ல முடியுங்களா? எனக்கு தெரியல. இப்போ நீங்க நாங்க டீம்ஸ்ல அப்லோட் பண்ணா போதுங்களா? நீங்க டீம்ஸ்ல அப்லோட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க என்டர் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல வந்து இதாயிடும், ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஓகே. நீங்க ஒன்ஸ் உள்ள வரீங்க இல்லையா, டீம்ஸ்ல என்டர் பண்ணி உள்ள ஜாயின் ஆறீங்களே கிளாஸ்ல, வித் டைமிங்ஸோட எங்களுக்கு அதுல வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே. நீங்க ஒன்ஸ் இன் கேஸ் வந்துட்டு வெளியில போனா கூட அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். So with that we will take that means. Okay, thank you. Okay, okay. So design 4x1 multiplexer. So here so we are going to design a 4x1 multiplexer. So since it is a 4x1 multiplexer, there are so 4 inputs, that the 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. And the corresponding outputs are like this, I0, I1, I2 and I3. இங்க பாருங்க, இன்புட்ஸ் 0, 1, 2, 3. இது வந்து சும்மா லாஜிக் டயக்ராம், பிளாக் டயக்ராம். This is the output. இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் இது மல்டிபிளெக்சரோட டிசைன், அதாவது டிஜிட்டல் சர்க்யூட். சோ பட் I0 எப்படி செலக்ட் ஆகுது, இந்த இது சர்க்யூட் பார்த்து புரியுதா சொல்லுங்க உங்களுக்கு. இங்க பாருங்க. சோ பட் I0 செலக்ட் பண்றதுக்கு வந்து S1 equal to 0, S0 equal to 0. But I1 க்கு வந்து S1 equal to 0, S0 equal to 1. So like that, according to this the truth table, here they are designing the combinational circuit. இங்க பாருங்க. So but I0 select ஆறதுக்கு என்ன பண்ணணும், S1 வந்து 0 வா இருக்கணும், S1 ஓட வேல்யூ வந்து so 1 ஆ இருக்கணும், S0 வும் 0 வா இருக்கணும். பட் I1 செலக்ட் ஆகுது, பட் I0 செலக்ட் ஆறதுக்கு அதான் இங்க. அதே மாதிரி I1 செலக்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வேல்யூ வந்திருக்கு, S1 ஓடது காம்ப்ளிமெண்ட் வந்திருக்கு இங்க 0, அதே மாதிரி S0 வந்து 1 இங்க, அதே மாதிரி I2 அண்ட் பட் I3, இது எல்லாம் சேர்த்து கடைசியா ஒரு அவுட்புட் ஆகுது. இந்த டயக்ராம் மட்டும் பாருங்க, புரியுதா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்
ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது ட்ரூத் டேபிள் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மாதிரி எடுத்துட்டு அல்லாட்டி எழுதிட்டு அக்கார்டிங் டு திஸ் இந்த லாஜிக் டயக்ராம் பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். இந்த இது காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட். இது வேணா ஒரு இதுல நோட்ல எழுதிக்கோங்கப்பா. இதை பார்த்துட்டு இந்த இதை பாருங்க, இந்த சர்க்கியூட் பாருங்க. ஆமா ஹலோ கோவிந்தரா, கொஞ்சம் மியூட்ல போறீங்களா? எல்லாம் ஒர்க்கிங் கேட்டகரியே எப்படி இருக்கு. சோ இந்த இது புரியுதா உங்களுக்கு? காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் எப்படி வருதுன்னு? Students, are you watching the combinational circuit? Yeah, ma'am. புரியுது ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. புரியுது ma'am. Okay. எல்லாம் சிம்பிள் தான். நீங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்து அந்த மைனர் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா. ஆமா மேம். ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் மேம் இதெல்லாம். ஆமா, எஸ். சோ எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான். இது வந்து ட்ரூத் டேபிள் போடணும், அதோட அவுட்புட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அதோட லாஜிக் சர்க்கியூட் நம்ம போடணும், அவ்வளவுதான். சோ டி மல்டிப்ளெக்சரும் அதே மாதிரி தான். டி மல்டிப்ளெக்சர் பெர்ஃபார்ம்ஸ் தி ரிவர்ஸ் ஆபரேஷன் ஆஃப் எ மல்டிப்ளெக்சர். மல்டிப்ளெக்சருக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. சோ பிராக்டிகல் லைஃப்ல மல்டிப்ளெக்சர்ல நிறைய இந்த இன்புட் வரும், ஒரே ஒரு அவுட்புட் மட்டும் வரும். அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பிராக்டிகல் லைஃப்ல. கால்குலேட்டர். கால்குலேட்டரா? என்ன அதுல சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தட். மேம் நம்ம மல்டிபிள் டைம்ஸ் பிளஸ் மைனஸ் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் நிறைய நம்ம கொடுப்போம். பட் நம்ம ஈக்குவல் கொடுத்தா அவுட்புட் ஒன்னே ஒண்ணுதானே மேம் வரும். பட் அட் அ டைமா கொடுக்குறீங்க எல்லாமே வைஃபை சேம் டைமா கொடுக்குறீங்க. ஒன் பை ஒன்னா தானே கொடுக்குறோம். வைஃபை ரவுட்டர் டிஃபால்ட் மல்டிப்ளெக்சர் ரெண்டுமே அதே, ரெண்டுத்துக்குமே அதே எக்ஸாம்பிள். ஓகே. இது கால்குலேட்டர் வராதுமா. நீங்க ஒன் பை ஒன்னா தானே கொடுப்பீங்க. பிளஸ் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் தான் மைனஸ் பண்ணுவீங்க, அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், அப்புறம் தான் அது ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் இல்லையா? சோ கால்குலேட்டர் டிவில மாட்றீங்க ஆடியோ வீடியோ பின் மேம். எக்ஸாக்ட்லி. பிகாஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சினா உங்களுக்கு டிஃபரண்ட் சேனல் வருதா? எல்லாமே ஒரே டைம் தான் பிராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க. But whenever we are changing the channel with the remote, at the particular frequency, a particular channel will display, no? At a particular time. Simultaneously, எல்லாமே நடக்கும். But it will select only one channel at a particular time. அதுதான் வந்து அதாவது practical example for the multiplexer. So புரியுதா? அதே மாதிரி தான் உங்களோட ரேடியோவும் அப்படிதான். இப்ப நம்ம ரேடியோல 93.5, 101.2, 98.2, so many frequencies are there. எல்லாருமே ஒரே டைம் broadcast பண்ணா கூட according to the frequency we are selecting only one channel is called as the multiplexer. Okay, so they came so demultiplexer is the reverse concept of the multiplexer. So இங்க என்ன வரும்? So ஒன்னு கொடுக்கும், ஆனா it will வந்து so many outputs வரும். சோ இதுக்கு என்ன ஒரு பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாப்போம். இதுக்கு தான் மேம் வைஃபை ரவுட்டர் ஒரு இன்புட் தான் கொடுப்போம், பட் எவ்வளவு வேணும்னா கனெக்ட். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. சோ வைஃபை ரவுட்டர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இங்க ஒரே ஒரு வந்து வைஃபை மட்டும் இருக்கு, பட் ஐ கேன் கனெக்ட் திஸ் சோ வைஃபை த்ரூ த லேப்டாப், த்ரூ மை மொபைல் அண்ட் த்ரூ மை so tablet. So like that I can connect my router with the help of the so many devices through some this audio device, but Alexa. So many devices I can connect with the Wi-Fi. Okay, this is one example for the demultiplexer. So
ஸோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் உங்களோட இது அதாவது ட்ரூத் டேபிள் எல்லாம் பாருங்க. நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பிகாஸ் வி ஹாவ் வெரி ஷார்ட் டைம். அதோட கரஸ்பாண்டிங் இது எல்லாமே நீங்க படிச்சு பாருங்கப்பா, புரியும், எல்லாம் புரியும் நினைக்கிறேன். என்கோடர், டிகோடர் இது மட்டும் சொல்லிடுறேன், என்கோடர் டிகோடர் மட்டும். So encoder is a device, circuit algorithm or person that converts information from one format or code to another. The purpose of encoder is standardization, speed, secrecy, security, etc. Okay. Here, this is the block diagram for the encoder. So 2 to the power of small n inputs and the output is the only small n outputs. Here, design 8x3 encoder is nothing but I have to give 8 number of the inputs and the but output will be only 3. Okay, 8x3 encoder is nothing but that 8 first வர number வந்து input, second வர number வந்து but output. So number of inputs is equal to 8 and the number of outputs is equal to 3. So inputs பாருங்க, so 8 inputs கொடுக்கிறோம், 0 1 2 3 5 6 7 வரைக்கும். அவுட்புட் வந்து எப்படி, சோ 3 பைனரி டிஜிட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்றோம், 0 0. இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரூத் டேபிள். இங்க கரஸ்பாண்டிங் சோ இங்க கரஸ்பாண்டிங் அதோட இந்த இதுதான் அதோட காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். சோ இங்க எப்படி வந்து A மட்டும் 4 5 6 7, B வந்து 2 3 6 7, C வந்து 1 3 5 7 சொல்றோம். சோ மின் டர்ம்ஸ், அதாவது இந்த மாதிரி சிக்மா போட்டாலே நான் என்ன சொன்னேன், மின் டர்ம்ஸ். இங்க ஏன் A மட்டும் 4 5 6 7 போடுறோம், சோ Aல எங்கெல்லாம் 1 இருக்குன்னு பாருங்க, 4 5 6 7, அதனால சிக்மா வந்து 4 5 6 7 சொல்றோம். சோ Bல எங்கெல்லாம் 1 இருக்கு, 2 3 6 and 7, அதனாலதான் இங்க Bல வந்து 2 3 6 7. புரியுதா? அதே மாதிரி C என்ன இருக்கு, 1 3 5 and 7. சோ இங்க வந்து C க்கு வந்து 1 3 5 7. புரியுதா? சோ இதெல்லாம் இன்புட்ஸ் உங்களுக்கு. சோ எதெல்லாம் கொடுத்தா நமக்கு என்ன செலக்ட் ஆகும்னா 4 5 6 7 கொடுத்தா Aங்கிறது செலக்ட் ஆகும். அதனாலதான் இங்க என்ன பண்றோம், A செலக்ட் பண்ற என்னெல்லாம் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இங்க 4 கொடுத்துருக்கோம் இந்த லைன், அடுத்து 5 கொடுத்துருக்கோம், அடுத்து 6, அடுத்து 7. இதெல்லாம் சேர்ந்தா நமக்கு A செலக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி B செலக்ட் ஆகிறதுக்கு 2 3 6 7. சோ இங்க பாருங்க 2 3 இங்க 6, இந்த 6 எங்க இருந்து வருது பாருங்க, அப்படியே கர்சரை ஃபாலோ பண்ணுங்க, 6 அப்புறம் 7. இது மாதிரி தான் இந்த லாஜிக் டயக்ராம் போடணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், so any doubts in this for the encoder? No, ma'am. Okay. So like that decimal to BCD வந்து encoderக்கு number of வந்து inputs decimalங்கிறதுனால 10, number of outputs வந்து 4. அதே மாதிரி தான் same concept you have to put for this. அதே மாதிரி decoderம் so same concept தான்ப்பா. இது நீங்க பாருங்க வீட்ல உட்கார்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் நினைக்கிறேன். So the next concept is flip-flops. Flip-flop. So flip-flop ரொம்ப வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். சரியா? காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்னா என்ன சொன்னேன், it's a very simple circuit, it will have the output according to the present input. அதுதான் காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். பட் சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ் என்ன சொன்னேன், it will have both the present state as well as the previous state. அதான் sequential circuits. அதுல வந்து மெமரி இருக்கும், எதுக்குன்னா previous state ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. so இந்த flip flops எல்லாம் sequential circuitல வருது. சரியா? so flip flops are so these are all the example for the sequential circuit. So flip-flop is a circuit element where the output not only depends on the present inputs but also depends on the former input and the outputs. Sequential circuit and combinational circuit kulla main difference idha. So combinational circuit depends on the current state only, current input.
but sequential circuits depends on so both the current input as well as the previous input. So here what is the flip-flop circuit? The designing of the flip-flop circuit can be done by using the logic gates such as 2 NAND and NOR gates. நான் டைரக்டா போற types of flip-flops we are going to study about the 4 types of flip-flops. So SR, JK, D flip-flop and T flip-flop. Okay, SR, JK, D and T flip-flop. So what do you mean by SR flip-flop is, SR flip-flop operates with only positive clock transition or as a negative clock transition, whereas SR, so let's the circuit diagram of the SR flip-flop is shown in the following figure. ஒரு SR flip-flop diagram இதான். இது S input and also this R input and also there will be a clock signal in the flip-flops. இது ஸ்டாண்டர்ட் diagram பா, இதுல எதுவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. சரியா? So QT is one output and also QT dash is one another output. The following state table இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகும். எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்? So ஒவ்வொரு flip-flop இன்புட்ஸும் அதோட நெக்ஸ்ட் கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட்டும் டிஃபர் ஆகும். அதை வச்சுதான் இது ஃபுல்லாவே டிஃபர் பண்ணிருக்கோம். இதுல 4 types of flip-flop, SR, JK, D and T flip-flops. So in the state table of the SR flip-flop பாருங்க. So here QT இது present state, இது next state. QT dashங்கிறது next state or T+1 சொல்லலாம். QTங்கிறது present state. S-உம் R-உம் 0 0வா இருக்கும்போது no change in the present state. சரியா? அதாவது இதோட ரெண்டு வேல்யூவும் 0 0வா இருக்கும்போது இந்த present stateல டிஃபரன்ஸ் வராது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டும் அதே தான் இருக்கும். So no change. 0 1ன்னு போடும்போது இந்த வேல்யூ 0 ஆயிடும். அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 0 ஆயிடும். எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 0 ஆயிடும். 1 0ன்னு வரும்போது எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தும் it will come to 1. 1 1ன்னு போடும்போது it will go to the that infinity stage. அதாவது infinity stage போகும். இதுல அதுக்கு என்னவா மாறணும்னே தெரியாது. So it will go to the confusion stage. That is the so indefinite state னு சொல்றோம்ல, அது மாதிரி தான். So 1 1 செட் பண்ணும்போது இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும். So இதுதான் ஸ்டேட் டேபிள் ஃபார் த SR flip-flop. இந்த நீங்க SR flip-flop பத்தி சொல்லும்போது இந்த டயக்ராம் பத்தி சொல்லணும். So what are the inputs and but outputs ங்கறத சொல்லணும். So here QT and QT plus 1 are the present state and the next state. So SR flip-flop can be used for one of the 3 functions. அதாவது ஹோல்டுங்கிறது இது எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கிறதா ஹோல்டு. அப்படியே ஹோல்டா இருக்கு, எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. So 0ன்னு போறது ரீசெட் ஸ்டேஜ் and 1ன்னு போறது based on the input conditions. சரியா? So 0 0 இது hold state, இது reset state is so this is called as the set state based on the input condition when positive transition of the clock signal is applied. So இது எதுவும் டவுட் இருக்கா இந்த ட்ரூத் டேபிள்ல SR flip-flopல? மேம் சொல்லுங்க பா. The tablet மட்டும் once more explain பண்ணுங்க மேம். அதான் இதானே கேக்குறீங்க? ஆமா மேம். இந்த டேபிள் தானே? ஓகே. இங்க நம்ம வேல்யூஸ் போடுறோம்ல 0 0, இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நம்ம நார்மலா போறதுதான் 0 0 0 1 1 0 and 1 1. இங்க இது QT+1 refers to the next state and QT refers to the present state, that is the current state. இங்க when the value of both S and but R are equal to 0, there will be no change in the present state. அதுதான் QT ன்னு அப்படியே சொல்றோம். So there will be no change in the present state. When the value of so S is equal to 0 and this R is equal to 1, from the any state it will be changed to the reset state. The 0வா வரதா reset stateங்கறோம். Reset பண்றதுனா என்ன? So again it will come to 0.
So when the S value is equal to 1 and but R is equal to 0, it is equal to set state. That is 1. When the value of S and but R is equal to 1, it is called as the but infinity stage. அதுக்கு எந்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுனே தெரியாது, ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதனால ஒரு சோ இன்ஃபினிட்டி, அதாவது ஹோல்டும் ஆகாது, செட்டும் ஆகாது, ரீசெட்டும் ஆகாது. அதனால இங்க வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸ்டேஜ் போயிடும். இதுதான் இந்த டேபிள், அதாவது எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட கேரக்டரிஸ்டிக் இது. ஓகே ஓகே மேம், புரியுதா? சோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எங்க இது ஒர்க்கா பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல எங்க யூஸ் ஆகுது சொல்லுங்க. சோ எங்க யூஸ் ஆகும்? சோ எனி ஐடியா? practically use சொல்லுங்க. So in which scenario this flip flop are so implemented here in our so day to day life? Any one of you? மேம் சினாரியோ மட்டும் தான் சொல்லுங்க மேம். I will tell you. நான் சினாரியோ சொன்னாதான் நீங்க சொல்லிடுவீங்க. நீங்க தான் யோசிக்கணும் சினாரியோ எங்க இது மாதிரி எல்லாம் யூஸ் ஆகுது. கான்செப்டோட சினாரியோ, ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கான்செப்டோட சினாரியோ தான் இது சொல்றேன். அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, ஹோல்ட், செட், ரீசெட். இது ஒரு எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். Ma'am, we can use in data transfer, ma'am. Data Transfer. Data transferல எங்க யூஸ் ஆகுது சொல்லுங்க, எப்படி யூஸ் ஆகுது சொல்லுங்க. Just to explain the data transfer. மேம் we can use in that radio மேம். ஓல்ட் செட்ன்றது வந்து ஒன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சேனல் does not tune மேம். பட் ரீசெட் பண்ணும்போது சேனல் will be tuned automatically. Very good, very good. So as Ma'am, we can use in communication devices, ma'am. communication devices எதுல சொல்லுங்க. So which சிக்னல் மூலமா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சிக்னல் சிக்னல் மேம். டிஜிட்டல் டேட்டா எல்லாமே டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எல்லாமே சிக்னல் மூலமா ஆகும். குட் குட். சோ மெயினா நீங்க சொல்ற மாதிரி கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்ல இட் will tell you. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிக்னல் போறோம், நம்ம ரோடு சிக்னல்ல வந்து எடுத்துக்கோங்க. சிக்னல்ல நம்மளோட ரோடு சிக்னல் சொல்றேன். ஹோல்ட் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க அந்த வந்து கிரீன் லைட்டோ அல்லது ரெட் லைட்டோ வந்தா இட் will so hold for வந்து 2 minutes அது மாதிரி தானே, 2 minutes or 3 minutes according to the area. ஒன்ஸ் அந்த மினிட்ஸ் முடிஞ்சோடனே அது என்ன ஆயிரும், வந்து ரீசெட் ஆகும் இல்லாட்டி செட் ஆகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது. அதாவது டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ்ல இதெல்லாம் இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எல்லாம் வச்சுதான் அது மாதிரி எல்லாம் வந்து சிக்னல்ஸ் எல்லாம் சோ தே ஆர் டிசைனிங் த சிக்னல்ஸ். சரியா? சோ திஸ் இஸ் ஒன் பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ். பட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். Sure ma'am. So D flip flop. So the next type of வந்து flip flop. இந்த flip flop எல்லாமே ஒவ்வொரு டைப் அவ்வளவுதான். So what is the characteristic of the flip flop? இப்போ எனக்கு hold, reset, set state வேணும்னா நான் இந்த flip flop யூஸ் பண்ணுவேன். இல்ல எனக்கு வந்து previous state இப்ப பாருங்க, அடுத்து வந்து D flip flop பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்றேன். So D flip flop is also the same type of flip flop, but it will in the previous flip flop, that is the SR flip flop, we have totally 2 inputs. But here only one input is there and also but output is also 1. Here see here D flip flop, the input is so either 0 or this one. So next state D is equal to 0 இருந்தா next state to 0 இருக்கும். when the D வந்து equal to 1 இருந்தா next state to 1 இருக்கும். So there will be no change in the current state. Therefore D flip flop always so hold the information. எனக்கு ஒன்லி என்னோட டிவைஸுக்கு, என்னோட கம்யூனிகேஷன் டிவைஸுக்கு ஒன்லி ஹோல்டு மட்டும் பண்ணினா போதுன்னா யூ வில் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் சோ ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து இன் யுவர் சோ டிஜிட்டல் சர்க்யூட். சரியா? சோ எதுக்கு தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப நம்ம ஒரு வந்து மொபைல் போனே வாங்கும்போது என்ன பண்றோம், எனக்கு வந்து கேமரா நல்லா இருக்கணும், இல்ல நான் நிறைய பாட்டு தான் கேட்பேன்னா ஒன்னு பட் ஆடியோ நல்லா இருக்கிறதா வாங்குவீங்க. சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஜிட்டல் சர்க்யூட். சோ எந்தெந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எங்க யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன, இதோட டி யோட வேல்யூ 0வா இருந்தா வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டும் 0வா இருக்கும், டி யோட வேல்யூ 1ஆ இருந்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டும் 1ஆ இருக்கும்.
So it will hold the information. That's all. Next is the JK flip-flop. JK flip-flop is the modified version of the SR flip. நீங்க இதுல ரொம்ப மெயினா பார்க்க வேண்டியது only in the diagrams. Ma'am, this class also for BCA 21, ma'am? Yes, BCA, yes. Up to this, so flip-flop, BCA can so leave out the class. இந்த flip-flops வரைக்கும் BCA, MCA, PTEs எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான். Okay. After this concept, BCA மட்டும் கிளாஸ் விட்டு போயிடலாம். சரியா? So MCA க்கு some extra portions இருக்கு. Okay, ma'am. BCA ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்களா? அதுலயே வந்து என்னோட நம்பரை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கப்பா உங்க குரூப்ல. மேம் நான் பண்ணிட்டேன் மேம், நீங்க ஜாயின் ஆயிடுங்க மேம். அப்படியா? ஓகே ஃபைன். சரி. சோ இந்த டயகிராம்ஸ் உங்க வந்து டயகிராம் ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க. இங்க பாருங்க, SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல பண்ணத மாதிரியே தான் இதுவும். இங்க பாருங்க, SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட டயகிராமோட D ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து சேம் தான். RS ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் ஒண்ணுதானா? ஒண்ணுதான். ஓகே மேம், ஓகே. சில புக்ல உங்களுக்கு அந்த வேரியபிள மாத்தி போட்டிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? சோ ஓகே மேம். நீங்க டயகிராம்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அங்க SRன்னு போடுறோம், இங்க வெறும் Dன்னு போடுறோம், அவ்வளவுதான். D வந்து இது, அதோட இன்வெர்ட் வந்து இன்னொரு இதுக்கு போகுது, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி JK ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இதோட சர்க்கியூட் டயகிராம் பாருங்க, அங்க SR போட்ட மாதிரி இங்க JK. அதே மாதிரி இந்த ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ராவா வரும் இங்க. இது வந்து மாடிஃபைடு வெர்ஷன் ஆஃப் த SR வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் தான் JK ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் பாத்தீங்கன்னா இங்க 0 போட்டா சேம் தான். அதாவது இந்த டேபிளும் பாத்தீங்கன்னா SR மாதிரியே தான் வரும், பட் இங்க மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். So 0 previous state, that is the hold state. 0 வந்து reset state, and 1 set state, and 1 அங்க SR flip flopல நான் என்ன சொன்னேன், infinity stage-க்கு போயிடும். பட் இங்க என்ன பண்ணும்னா QT dash-க்கு வரும். QT dash-னா என்னது, அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். பிரசன்ட் ஸ்டேட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். 1 இதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் SR and JK flip flop. இங்க மட்டும் டிஃபர் ஆகும், மீதி எல்லாம் ஒண்ணு ஆகும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா என்ன டிஃபரன்ஸ் JK-க்கும் SR-க்கும்? எஸ் மேம். ஓகே. சோ வந்து இதுதான் SR JK flip flop and T flip flop. T flip flop is also a simplified version of the JK flip flop. இங்க என்ன இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிளும் இங்க T-னு வரணும்ப்பா, சாரி கேபிட்டல் D போட்டுருக்கு, இங்க T-னு போட்டுக்கோங்க, கேபிட்டல் T. சோ 0வா இருந்தா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகும், 1 இருந்தா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். சரியா? சோ இங்க வந்து என்ன, இந்த 0வா இருந்தா பிரசன்ட் ஸ்டேட் அப்படியே இருக்கும், that is the hold. 1 இருந்தா it will go to the complement state of the present state. இதுதான் T flip flop. So that's all with the flip flops. That is 4 types of one flip flop: SR, D flip flop, and JK flip flop, and T flip flop. What are all the applications of the flip flop is? These are the various types of flip flop. So used in digital electronic circuits like counters, frequency dividers, and shift register and storage register, etc. So any doubts in this? So flip flops la the tables la. No ma'am. Okay. So with this, BCA students நீங்க வெளியில போலாம், வந்து போய்க்கலாம் கிளாஸ் விட்டு. After this I will, so only I need the BCA, so MCA students. Okay ma'am. Thank you ma'am. Yeah, welcome. Thank you ma'am. Thank you ma'am. வெல்கம். ஒன்லி BCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ MCA-க்கு ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. Ma'am, your name, ma'am? Name.
for the MCA students, so this is an so extra portion for you. That is the instruction and the instruction set. What do you mean the instructions? There is the instruction format and instruction set is the main data processing component within a processor is an arithmetic logic unit. It is capable of carrying out some arithmetic and the logical operation on the data. So an instruction will tell the arithmetic logic to what operation is to be done and on which data. அதாவது ALUல வந்து என்ன சொல்லும், ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சொல்லும், நீ என்ன பண்ணணும், வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. Apart from the ALU operations, other major tasks performed by processor is data moving and data transfer. So the main field, the instruction in general has the following kind of the format: instruction opcode and the instruction field. Opcode means what? Opcode stands for the operational code, which is unique identity of each instruction in the instruction set. So when a computer program is having so many instructions, but opcode is the unique identity for one so instruction. நம்ம மனுஷங்களுக்கு வந்து ஆதார், பான் கார்டு அது மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் இன்சைட்ல வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் will process by the ALU. So this opcode will define which type of instruction is this. ஒரு வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் பட் ஐடி இருக்கிறது opcode. So opcode stands for the unique identity of the each instruction in the instruction set. And field, so field is the some specific non-implicit information needed to execute a particular instruction. So என்னென்ன வந்து அதாவது field instruction field என்ன சொல்லும், so என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன ஆபரேஷன் பண்ணணும்ங்கறத instruction field வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். So this is the format for one instruction. Okay, instruction format. So a computer performs a task based on the instruction provided. So instruction in computer comprises of groups called fields. These fields contain different information. As for computers, everything is in zeros and ones. So operation field specifies the operation to be performed like addition, subtraction, multiplication, etc. And the address field which contains the location of the operand, that is the register or memory location. And mode field which specifies so how operand is to be founded. So what do you mean by operand and what operator? Students, what do you mean by operand and operator? Operator means that values plus minus plus minus multiplication division, these are all called as operators. What do you mean by operand? Values operand. Values is nothing but the variables. So a plus b is plus is the operator, a and b are the operands. So address field which contains the location of the operand. Address field என்ன சொல்லும், அந்த operand எந்த locationல இருக்குங்கிறத சொல்லும் address. So mode field என்ன சொல்லும், it specifies so how எப்படி வந்து operand வந்து ஃபவுண்ட் பண்றது, அது எங்க போய் நம்ம எப்படி தேடுறது, என்ன மோட்ல தேடுறதுங்கிறத வந்து mode field will tell you. Yeah, பாருங்க. So these are all the types of instruction formats. So zero address instructions and வந்து one address, two address and three address instructions. Okay. So zero address instructions என்ன, a stack based computer does not use the address field in the instruction. Stackல நம்ம ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண போறோம்னா it won't stackன்னு இருந்தா ஒரே ஒரு stack தான் இருக்கும், அதுக்கு வந்து அட்ரஸ்லாம் தேவையில்லை. To evaluate an expression, first it is converted to the reverse Polish notation, that is the postfix notation. I will tell you how this operation is handled. So this is one example operation. Okay, x is equal to, we have to do this operation. So x is equal to a plus b into c plus d, and we have to store this, so result in the x here. So in the zero address instruction, so how this operation is doing is push a. நீங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். புஷ் பாப்னா தெரியும்ல உங்களுக்கு. So do you know what do you mean the push and pop? Students? Yes ma'am. Pushனா என்ன, பாப்னா என்ன பண்ணும்?
வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும் புஷ் புஷ்னா ஆட் பண்ணும், பாப்னா ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணும் ஸ்டாக்ல இருந்து இல்லையா. புஷ் பாப் வந்து புஷ் பாப்னு சொன்னாலே அது வந்து ஸ்டாக்கோட வந்து ஆபரேஷன்ஸ் தான். சோ நம்ம இந்த கரஸ்பாண்டிங் வந்து ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், இது வந்து ஜீரோ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சோ ஜீரோ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன, ஸ்டாக்குக்கு அட்ரஸே கிடையாது, ஒன்லி ஒன் ஸ்டாக் வில் பி தேர். சோ அது டைரக்டா என்ன பண்ணும், புஷ் ஏ டாப் ஏ அப்புறம் புஷ் பி, ஏயும் பியும் புஷ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும், பட் ஆட் பண்ணும். டாப்ல வந்து என்ன பண்ணும், ஏ பிளஸ் பி வந்து பட் அடிஷன் ஆகி டாப்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்புறம் புஷ் சி அண்ட் புஷ் டி, சி அண்ட் டி புஷ் பண்ணி மறுபடியும் அதை ஆட் பண்ணும். அதானே நம்மளுக்கு பண்ணணும். அப்புறம் மல்டிப்ளை, மல்டிப்ளை வந்து என்ன பண்ணும், ஏ பிளஸ் பி ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அண்ட் சி பிளஸ் பி ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ டாப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் டி இன்டூ ஏ பிளஸ் பி. அப்புறம் பாப் எக்ஸ் வந்து பாப் எக்ஸ்னா என்ன பண்ணும், இங்க வந்து டாப் வந்து அந்த வந்து எக்ஸுக்கு போய் ஸ்டோர் ஆயிட்டு, so that value will be given by the computer. pop x na this will be output by the computer. இதுல உங்களுக்கு எந்த ஒரு அட்ரஸுமே சொல்லல, that is why this is called as the zero address instruction. so இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இவ்வளவு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எந்த ஒரு அட்ரஸுமே சொல்லாம வெறும்னா புஷ் பாப் மல்டிப்ளிகேஷன் அது மட்டும் சொல்றதுனால இது வந்து ஜீரோ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி போடுறாங்கன்னு? ஓகே, இதான் ஜீரோ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அப்புறம் வந்து ஒன் அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சோ ஒன் அட்ரஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அட்ரஸ் எங்கேயாவது இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா திஸ் uses an implied accumulator register for the data manipulation. அந்த ஸ்டாக் இருந்தா மாதிரி இங்க வந்து accumulator இருக்கும். so one operand is in the accumulator and but other is in the register of the memory location. அதாவது ஒன் ஆப்பரண்ட் வந்து பை டிஃபால்ட் அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து ஏதாவது ஒரு வந்து ரெஜிஸ்டர்லயோ அல்லது மெமரி லொகேஷன்லயோ இருக்கும். சோ ஹியர் இதே சேம் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒன் அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எப்படி வந்து மேனிபுலேட் பண்றோம் பாருங்க. சோ லோட் ஏ, சோ லோட் ஏனாலே அது வந்து அக்யூமுலேட்டர்ல கொண்டு போடும், அதாவது அக்யூமுலேட்டரை லோடு பண்ணணும்னு அர்த்தம். தென் ஆட் பி, அந்த அக்யூமுலேட்டர்ல ஏ இருக்கு ஆல்ரெடி, சோ பி யும் ஆட் பண்ணி, so we are storing this value in the accumulator. and store t is nothing but store this accumulator value in a temporary variable. and load c, and again we are so loading the c variable in accumulator and but add d already, so accumulator is having the c value, so this value is added with the d and the d எங்க இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு மெமரியில இருக்கு. அப்புறம் மல்டிப்ளை என்ன பண்ணும், சோ அக்யூமுலேட்டர்ல ஆல்ரெடி இந்த வேல்யூ இருக்கு, அதாவது சி பிளஸ் டி வித் சோ எம் ஆஃப் டி, அந்த டெம்பரரியில என்ன பண்றோம், அடிஷன் ஆஃப் வந்து ஏ பிளஸ் பி இருக்கு, சோ இத வந்து ஆட் பண்ணி அக்யூமுலேட்டர்ல போட்டுருவோம். சோ மல்டிப்ளை டி-னா இட் வில் ஸ்டோர் இட் இன் த அக்யூமுலேட்டர் அகைன் அண்ட் ஸ்டோர் எக்ஸ். சோ அகைன் ஒரு வந்து எக்ஸ்ங்கிற வேரியபிள்ல அந்த அக்யூமுலேட்டர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்றோம், அது ஒரு மெமரி அட்ரஸ்ல இருக்கும். So இப்படிதான் ஒன் அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து the same concept will be so manipulated like this. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா உங்களுக்கு? இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டேனா? எஸ் மேம் புரியுது. அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரே ஒரு ரெஜிஸ்டரோட அட்ரஸ் மட்டும் இருக்கும், இன்னொன்னு பை டிஃபால்ட்டா அக்யூமுலேட்டர் இருக்கும். ஏசி ரெஃபர்ஸ் டு த அக்யூமுலேட்டர். இதுதான் ஒன் அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். and two address instructions வந்து this is common in commercial computers. here two addresses can be specified in the instruction. so இங்க பாருங்க, இங்க source னு சொல்லுவோம், destination னு சொல்லுவோம், opcode mode இதெல்லாம் காமன். இதே சேம் வந்து manipulation தான், அதாவது சேம் ஆபரேஷன் எப்படி இங்க சொல்றோம் பாருங்க. இங்க source என்ன, but add b but r1 b, அதாவது என்னது r1 ஓட அந்த m of b, அதாவது r1ல ஆல்ரெடி a இருக்கும். சரி சாரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுதான். சோ a சோ mov னா மூவ், அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் a வேரியபிள் டு பட் r1 அர்த்தம். சோ மெமரி எந்த லொகேஷன்ல இருக்கோ அது கொண்டு பட் r1ல போட்டுரும். r1 and r2 are the registers. so m is any memory location. so a வேரியபிள் எந்த மெமரியில இருக்கோ அந்த லொகேஷன் வந்து r1 வந்து ரெஜிஸ்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் மூவ் பண்றோம். சரியா?
So next வந்து okay, next வந்து but add but R1 ஆல்ரெடி A இருக்கு, அதனால என்ன பண்றோம், R1 plus அந்த B but add பண்ணி மறுபடியும் R1 லே ஸ்டோர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், C வந்து R2 க்கு மூவ் பண்ணி D வந்து R2 ஓட add பண்ணிட்டு next multiply R1 and R2. So and that value will be stored in the X. இதுதான் two address instructions. So why it is called as a two address instructions is, here we are mentioning two registers R1 and R2, but here we are mentioning only one memory, so only one register, that is the accumulator மட்டும் தான் நம்ம இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றோம். அதே மாதிரி த்ரீ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சேம் இதுதான், அதே மாதிரி தான் வரும். So these are all the types of the instruction formats, that is 0 address, 1 address, 2 address and the 3 address instructions. And what do you mean by instruction sets? A set of instructions is said to be complete if the computer includes a sufficient number of instructions. Instruction set வந்து 4 types of instruction set இருக்கு. Arithmetic, logical and shift instructions, and the set of instructions for also moving information to and from the memory and processor register, and instructions which control the program together with instructions, and also input and output instructions. First set of instructions வந்து arithmetic, logic and shift instructions. Second வந்து moving instructions to move the information from one location to another location. And the third type வந்து control instructions, and the fourth type is input and output instructions. So இது உங்களுக்கு ரொம்ப எலாபரேட்டா சொல்லணும்னு வந்து அவசியம் இல்லை. So I just said the definition for the input output, and what do you mean by transfer? A huge amount of binary information stored in the memory unit, but all computations are done by processor. அதான் வந்து moving instructionsனா என்ன, controlனா என்ன, control instructionsனா branch instructions உங்களுக்கு வரும் இல்லையா, அந்த control instructions அந்த switch case சொல்லுவோம், if எல்லாம் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் control instructions. if இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணினா வேற இடத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து control instructions. and the last one is the input output instructions. So that's all for you and the MCA students. So I will send, அதாவது நான் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் பண்ணல, அதாவது மோஸ்ட்லி ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு மீதி எல்லாம் வந்து தியரி போறது தான், அதான் உங்களுக்கு I will send you as the notes. So any doubts students till now? No ma'am. Okay. So that's all for you for the digital computer fundamentals, or whatever may be, digital logic fundamentals. So I will send you the notes. Okay ma'am. Okay. Okay ma'am. Start ma'am, exam start ஆகுது. எக்ஸாம் உங்களுக்கு மார்ச், இப்பயே ஆல்ரெடி மார்ச் தானே, உங்களுக்கு எல்லாம் 3rd வீக்குக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும். நீங்க இப்பதானே எக்ஸாம் ஃபீஸே கட்டி முடிச்சீங்க 4th ஓட. ஆமா மேம், ஆமா மேம். So I hope by March 3rd week அல்லாட்டி அதுக்கு மேலதான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓ சரி மேம். அப்ப எப்ப மேம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்க? டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்கப்பா இந்த வீக்ல. I hope வந்து this week they will announce the dates. This week I think next week குள்ள பண்ணிடுவாங்க. அதுவே உங்களுக்கு 2nd week வந்து அனௌன்ஸ்மென்ட். சரி மேம், தேங்க்ஸ் மேம். இன்டர்னல் அசஸ்மென்ட் மேம் எப்போ அனௌன்ஸ் எப்போ? எல்லாமே நீங்க சோ ஒன் வந்து ஒரு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும்னா, டெய்லி யூ ஹாவ் டு வாட்ச் த வெப்சைட். ஒன்ஸ் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்க்கோ அல்லட்டி உங்க கிளாஸுக்கோ டெய்லி ஒரு வெப்சைட் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் பாக்குற மாதிரி வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே இருங்க. எல்லா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வெப்சைட்ல தான் வரும். So many students are missing the announcements, and then they are coming to the department and they are telling நான் இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன், அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன், இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். Please daily watch our website. Whatever may be the announcement, it will come through the website only. உங்களுக்கு தனியா மெயில் ஐடியிலயோ அல்லது உங்களுக்கு தனியா வாட்ஸ்அப்ல வராது. So வெப்சைட் பாருங்க. ஓகே மேம். அதுல வெப்சைட்ல ஓல்ட் क्वेश्चन டவுன்லோட் பண்ற கோட் கேக்குது மேம், அது எந்த கோட் மேம் கொடுக்கணும்?
கோடு கேக்குதா சப்ஜெக்ட் நேம் கேக்குதா? சப்ஜெக்ட் கோட் மேம். நீங்க எக்ஸாம் ஃபீஸ் போனதுலயே வருமே சப்ஜெக்ட் கோடு. சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மேம். இல்ல இப்ப உள்ள இதெல்லாம் வராதுப்பா. இது நீங்க இப்பதான் ரொம்ப செகண்ட் பேட்சோ தேர்ட் பேட்சோ நீங்க அவ்வளவுதான். சோ நீங்க அதுல வந்து இது கொடுத்து பாருங்கம்மா, வந்து சப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்து பாருங்க, டவுன்லோட் ஆகும். யா ஓகே மேம். சோ எனி அதர் ஸ்டூடண்ட் லாகின் என்ன பர்பஸ் மேம்? ஸ்டூடண்ட் லாகின் ஸ்டூடண்ட் லாகின் என்ன பர்பஸ்க்கு மேம்? ஸ்டில் இது வரைக்கும் ஓபனே ஆகல. இல்ல உங்களுக்குலாம் இனிமே தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இனிமே தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க. என்ன பர்பஸ் அது? என்ன பர்பஸ்னா நீங்க ஸ்டூடண்ட் லாகின் உள்ள போனா நீங்க எதெல்லாம் என்ன பேப்பர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க, எது முடிக்கல. மேம் 10 மார்க் 5 மார்க் எப்படி வரணும்? புரியலமா? அதுக்காக தான் ஸ்டூடண்ட் லாகின்.